PIS کے ایڈوائزر کے طور پر میں طلبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دین اسلام کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی اس سنت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ ہر نبی علیہ السلام نے یہ یقین دلایا کہ وہ دین اسلام کے اس کام کے ذریعے کوئی ذاتی مفاد، لوگوں سے کوئی اجر یا مالی منفعت حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ ثبات اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا دعوتی عمل جاری رکھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتے ہیں، ریاکاری سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں. آج امت مسلمہ کی حالت سب کے سامنے ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس امت کا بھلا چاہنے والا جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کی خصوصی نصرت فرما، اور اس امت کا برا چاہنے والا جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کی برائی سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کرام، اولیاء کرام کی پکی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو منور رکھے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں استاد گرامی محترم ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسلام اور مقصد حیات کے عنوان سے اپنے خیالات سے نوازنے کے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ. میں پیاس اسلامی سوسائٹی کے توسط سے محترم جناب ڈاکٹر انعام الرحمان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً سب کے لیے بڑے خاص کی بات ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں موقع کا مددگار ثابت ہوگا. حیات کے عنوان پر ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب محترم ڈاکٹر انعام الرحمان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیریز کے پہلے لیکچر سے ہمیں مستفید فرمائیں. لیکچر کے آخر میں سوالات و جوابات کی نشست بھی ہوگی. محترم جناب ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں اسلامک سوسائٹی کا کہ مجھ جیسے بندے کو اس ٹاپک کے لیے یہاں بلایا. پیاس کے اندر بہت ایسے لوگ موجود ہیں جن کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے اسلام کے متعلق، جس میں یوسف صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں. سائنس کا ٹاپک اگر ہوتا تو یہاں فاطمی صاحب ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. اس میں میرے خیال میں جو مجھے بلایا ہے اس لیے بلایا کہ میں پرانا آدمی ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں. چند لیکچر سیریز یہاں رکھ لیں تاکہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو. تو میں جو میرے ایکسپیرینسز ہیں اسلام کے متعلق میرا نالج اتنا نہیں ہے. سائنس وغیرہ مجھ سے بہت لوگ زیادہ جانتے ہیں یہاں، لیکن میرا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دنیا کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود ناخوش ہیں اور بہت سے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں بہت خوش ہیں. اور جیسے حمزہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، جو باتیں مجھ سے پہلے ہوئی وہ میرے خیال میں وہ نچوڑ ہے سب باتوں کا جو کوئی کرے گا کہ اصل جو سکون ہے وہ میٹیریل چیزوں میں نہیں ہے جس کے پیچھے ہم آج کل بھاگ رہے ہیں. اور میں نے تو لائف دیکھی ہے ان لوگوں کی جو مرنے کے قریب ہیں، سب کچھ حاصل کر لیا ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور ان کی لائف دیکھ کے لگتا ہے کیا یہ واقعی لائف یہی ہے جو گزار رہے ہیں. آج کا جو لٹریچر آ رہا ہے وہ چیزیں پروو کر رہا ہے کمپلیٹلی جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی تھی کہ مقصد حیات انسان کا، کہ انسان کی باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے جو اللہ نے بتائے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو چینجز آتے ہیں وہ دنیا میں ہی سکون دیتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو انسان پھوٹ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. میں جب پاکستان آیا تھا پارٹیشن کے وقت، اس وقت ایک بہت جوش تھا. مطلب میں ان دنوں 10-11 سال کا تھا، 6ٹھی جماعت میں تھا میں. تو وہاں پہ ایک اسلام کے نام پہ ایک مملکت بنی تھی اور ہم اتنے جوش سے یہاں پر آئے تھے کہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ.
यहाँ पे सब बातें होंगी जो इस्लाम के मुताबिक होंगी। यहाँ मुसावात होगा, यहाँ जुल्म व सितम नहीं होगा, इक्वलिटी का कंसेप्ट होगा। शुरू में हालात बहुत बेहतर थे, एक तरह के स्कूल्स थे, अमीर गरीब में फ़र्क ज़्यादा नहीं था, अमीरों के लिए अलग स्कूल नहीं थे, गरीबों के लिए अलग स्कूल नहीं थे, सब एक जगह पे पढ़ते थे, प्यार मोहब्बत थी। लेकिन लीडरशिप के गलत होने की वजह से ये आसार आहिस्ता आहिस्ता नीचे फैलते चले गए। वो कहते हैं जब कोई मुल्क तबाह होने लगता है तो पहले उसका प्रॉस्परस तबका तबाह होता है, ऊपर के लोग तबाह होते हैं, आमाल गलत हो जाते हैं, किरदार गलत हो जाते हैं, और अगर उनको रोका ना जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बुराई नीचे तक फैलनी शुरू हो जाती है, और अगर एंड तक ये बुराई फैल जाए तो फिर अल्लाह का अज़ाब उस कौम पे नाज़िल होता है। हमें अल्लाह से बहुत तौबा करनी चाहिए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, मदीने की पहली रियासत थी जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, और देखें क्या क्या चेंजेस दुनिया में आए। हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान की वजह से बहुत चेंजेस आएंगे, और मैं अब भी ये कहता हूँ कि बुरे हालात के बाद इंशाअल्लाह अच्छे हालात पैदा होंगे। और आप जो इतने नेक कामों में मसरूफ़ हैं, आपकी जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझ में इतनी नेकियाँ, इतनी बातें नहीं थी जो आप में अब देख रहा हूँ। आपके अंदर हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, चेंज शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चेंज इसी खित्ते से शुरू होगा। सजाएँ हमें ज़रूर मिलेंगी जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, और इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि आइंदा चंद महीने, चंद साल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमेशा बुराई के बाद अच्छाई पैदा होती है, और अच्छाई का आगाज़ आप लोगों के यहाँ देख के मुझे लग रहा है हो चुका है। इंशाअल्लाह थिंग्स इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं 3 लेक्चर के अंदर आपको बयान करूँगा, और इसमें 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे लेक्चर को। पहला लेक्चर है कि अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया था, मतलब हमारी साख क्या है, हमें अल्लाह ने किस लिए बनाया था। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हम बन क्या गए हैं, अपने अमाल और किरदार की वजह से हम क्या बन गए हैं, जानवरों से बदतर। सूरह यतीम में जिक्र है कि सबसे बदतरीन मखलूक हैं अगर हम उस तरह नहीं चल रहे जो अल्लाह ने बताए हैं। और थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें सुकून क़ल्ब हासिल हो जाए, ताकि हम अल्लाह के मखसूस बंदे बन जाए, हमें क्या अपना अमल करना चाहिए। तो ये 3 हिस्सों में होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कंटिन्यूस लेक्चर एक देना बहुत लंबा मुनासिब नहीं होता, तो इसलिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट में हमेशा वो शुरू कर देता हूँ अपना जो एक खैर यहाँ पे पीस टेक जो बना था, जैसे पाकिस्तान बना था, जो पीस टेक बना था, एटॉमिक एनर्जी बनी थी, उसी तरह मैं थोड़ा सा वो आगाज़ करके कि हम अल्लाह ने इस मुल्क में हमें कामयाबियाँ दी। ये जो डिपार्टमेंट एक कमरे से शुरू हुआ था आज से काफ़ी साल पहले, 59 में जब मैंने ज्वाइन किया था, एक कमरा था एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब 70 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और उन 70 का आगाज़ मोरल साहब कहते हैं पीस टेक से ही शुरू हुआ कि ये मदर इंस्टीट्यूशन था ये, और यहाँ से फिर लोग ट्रेन हुए, यहाँ से फिर डिफरेंट इदारों में गए। तो 5-10 मिनट ये जिक्र करने के बाद फिर आगे हम चल पड़ेंगे। ये तस्वीर मैं हमेशा दिखाता हूँ, इसके अंदर एक हिस्टोरिक सी तस्वीर है। इसमें डॉक्टर उस्मानी, जिसे हम फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम कहते हैं, जिन्होंने पूरी मैन पावर ट्रेन की। 1950s में उन्होंने ये विजन उनका था, स्पेकुलेट किया कि इस वक्त मुसलमानों के ऊपर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओपन है, किसी को शक नहीं है कि हम इससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, हम कहीं भी अपने बंदे ट्रेन होने के लिए भेज सकते हैं। तो उन्होंने आगाज़ किया मैन पावर ट्रेनिंग का, दुनिया के बेस्ट इदारों के अंदर सब लोगों को भेजा थ्रू फर्स्ट क्लास का। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया ताकि बैकडोर एंट्री ना हो कमीशन के अंदर, सब काम मेरिट पे हो। और ये बहुत हिस्टोरिक तस्वीर है जो आप सब पहले देख चुके होंगे, लेकिन हरज नहीं होता बार बार एक चीज़ देखने में। इसमें आप देख रहे हैं एक फ्लैग है, एक जगह पे लगा हुआ है, एक तरफ डॉक्टर उस्मानी हैं, डॉक्टर सलाम हैं, शफीक साहब हैं जो हमारे मेंबर थे, इनमें से अब कोई जिंदा नहीं है इस वक्त। तो ये लोग पूरे मुल्क में घूमे फिरे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, साइंस सिटी जिसे वो कहते हैं, कहाँ पर बनेगा। और ये इन्होंने डिसाइड की एक जगह, ये पीछे कौटा की पहाड़ियाँ हैं, कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा बनेगा।